ओम शांति 17 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जदि महान हेबाकु चाहुछ तेबे प्रत्यह निजर चार्ट को देख। कौनसी कर्मेंद्रिय जेपरी धोखा न देउ। आखि बहुत धोखाबाज अटे ताकू आयतरे रख। जदि महान हेबाकु चाहुछ तेबे प्रत्यह निजर चार्ट को देख। कौनसी कर्मेंद्रिय जेपरी धोखा न देउ। आखि बहुत धोखाबाज अटे ताकू आयतरे रख। प्रश्न सबुठारु खराब अभ्यास कौन? सेथिरु मुक्त हेबार उपाय कौन? सबुठारु खराब अभ्यास कौन? सेथिरु मुक्त हेबार उपाय कौन? उत्तर सबुठारु खराब अभ्यास हेउछि पाटीर स्वाद। जदि कौनसी भल जिनिस देखिले तो लुचाई करी खाई देबे। लुचाइबा अर्थात चोरी करिबा। माया मध्य चोरी रूपरे बहुतुंकु नाक कानरु धरि नै थाए। एथिरु बंचिबार उपाय हेला जदि कौनसी जिनिस प्रति बुद्धि जाउछि तेबे निजे निजकु दंड दियो। खराब अभ्यास गुडी को दूर करिबा पाई निजे निजकु खूब धिक्कार कर। ओम शांति। आत्म अभिमानी होई बसिछ? प्रत्येक कथा निजे निजकु पचारिबा उचित। आमे आत्म अभिमानी स्थिति रे स्थित होई बाबांकु मने पकाउछु। गायन मध्य रहिछि जे शिव शक्ति पांडव सेना। एठारे शिव बाबांकर सेना माने बसिछंती ना। सेही सेना मानक पाखरे केवल युवक थांती। बुढ़ा अथवा पिला आदि न थांती। एही सेनारे तो बुढ़ा पिला युवक आदि समस्ते बसिछंती। एमाने हेउछंती माया उपरे विजय प्राप्त करुथिबा सेना। एबे माया उपरे विजय प्राप्त करी बाबांक ठारू बेहद्र वर्षा नेबाकू हेबो। पिला माने जानिछंती माया बहुत शक्तिशाली। समस्तंकु कर्मेंद्रिय ही सबुठारू अधिक धोखा देइथाए। चार्ट रे एकथा मध्य लेख जे आजी केउ कर्मेंद्रिय धोखा देला। आजी अमुक को देखिली, इच्छा हेला हाथ लगाइबी, एभली करिबी। आखि बहुत क्षति करि थाए। तेणु प्रत्येक कर्मेंद्रिय को देख केउ कर्मेंद्रिय बहुत क्षति करुछि। एहा उपरे सूरदासकर मध्य उदाहरण दिया जाउछि। तेबे निजकु जांच करिबा उचित। आखि बहुत धोखा देई थाए। भल संतान मानकु मध्य माया धोखा देई थाए। जदिओ सेवा भल करुछंती किंतु आखि धोखा देई थाए। एहा उपरे बहुत जांच करिबाकू हेबो। काहेकिना ये बहुत बड़ शत्रु अटे जे कि आमर पद को भ्रष्ट करि देउछि। सेंसिबल अर्थात बुद्धिमान संतान माने भल भावरे नोट करिबा उचित। डायरी निजर पॉकेट रे रखिबा दरकार। जेपरी भक्ति मार्गरे बुद्धि अन्य आड़कू गले निजकू चुमुटी देई थांती। तुमे मध्य निजकू दंड देबा उचित। बहुत सावधान रहिबा दरकार। कौनसी कर्मेंद्रिय धोखा तो देउ नाही। सेथिरु निजकू दूरेई रखिबा उचित। ठिया होई देखिबा उचित नुहे। स्त्री पुरुषंक भितरे मध्य बहुत हंगामा हेउछि। परस्पर को देखिबा द्वारा काम विकारर दृष्टि चली जाउछि। सेथिपाई सन्यासी माने आखि बंद करी बसी थांती। केतेक सन्यासी तो स्त्री मानकु पछ करी बसी थांती। सेही सन्यासी आदि को कौन मिलुछि? अति बेसी रे 10-20 लक्ष किंबा कोटिए टंका एकत्र करी थांती। मृत्यु होईगला बास सब किछि कहलास। पुणी अन्य जन्मरे नुआ करी एकत्र करिबाकू पड़िबो। तुमको तो जहा किछि मिलुछि ताहा अविनाशी वर्षा होई जाउछि। सेठारे धनर लालसा ही रहिबो नाही। एपरि कोनोसी अप्राप्ति रहिबो नाही जहा पाई मुंड पिटिबाकू पड़िबो। कली जुगर अंतिम समय एवं सत्य जुगर आदि समय भितरे राति दिनर फरक रहिछि। सेठारे तो अपार खुशी रहिबो। एठारे किछि हेले खुशी नाही।
ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ବୁଝାଇବାକୁ ସହଜ ହେବ। ବାବା ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା କରିବେ। ତେଣୁ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଦରକାର। କେଉଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେଉଛି? ଜିଭ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ତ ଲୁଚାଇ ଖାଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କୁହାଯିବ। ତାହା ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ଚୋରି କରିବା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। କାଣିଚାଇ ଚୋରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ସହ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କୁ ମାୟା ନାକରୁ ଧରି ପକାଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରାଜାରାଣୀ କେଉଁଠି ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବହୁତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେଉଛି? ପୋତାମେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ହେଳା କଲେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପଚାର, କେଉଁଠି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ବାବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ସାରା ଦିନର ହିସାବ ଦେଖ। ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଯଦି କାହା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ଉପହାର ଦେବେ। ଏହିଭଳି ନିଜର ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଳାର ଦାନା ହେବାରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। 8 ରତ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। 9 ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା, ବାକି ହେଉଛନ୍ତି 8। ବାବାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ତ ମଝିରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। କୌଣସି ଗ୍ରହଚାରୀ ଆସିଲେ 9 ରତ୍ନର ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ପୁରୁଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। 8 ରତ୍ନର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏପରି କଥା ରହିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କରେ ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସୁରୀ ମତରେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ। କାହାର ମଧ୍ୟ ଅପକାର କର ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛ ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛ। ଏହି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖ। କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ତ? ଏହା ହେଉଛି ବିକର୍ମୀ ଦୁନିଆ, ବିକର୍ମୀ ସମ୍ବତ। ବିକର୍ମାଞ୍ଜିତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମ୍ବତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିକର୍ମାଞ୍ଜିତ ସମ୍ବତକୁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପୁଣି ପରେ ବିକର୍ମ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେବ। ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ, ତାପରେ ପୁଣି ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ସାରା ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଥିବା ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ କେହି ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ କେବଳ ତୁମେ ଅଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସହିତ ଯଦି ବିକର୍ମ କରିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏଡିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଶିଯିବ। ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଚୋରି ହେଉ ଅଥବା ବଡ଼ ଚୋରି ହେଉ, ପାପ ତ ହେବ ନା। ଏହି ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଳଣିରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା କେବେ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ଯେ ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ଅଟୁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛୁ। ପୁଣି ଆଖି କାହିଁକି ଧୋକା ଦେଉଛି? ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଧୋକାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଧାରଣା କର, ଚାର୍ଟ ଲେଖ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୂରା ବର୍ଷା ନେବୁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପୂରା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ବାବା ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା କର, ଏପରି କର, ପୁଣି ଏଠାରୁ ଉଠିଲେ ତ ଖଲାସ। ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ।
ଏହି ରଥକୁ ତ ବାବା ଲୋନରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛି। ତୁମ ସଦୃଶ ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅଟେ। ସମୟ ଆସିବ ତୁମର ବହୁତ ମହିମା ହେବ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବ। ଏସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ସଂଶୟ ଆସୁଛି। ଶିବ ବାବା କିପରି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ମାନିବ ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କିପରି କରିବ? ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜଧାନୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକରେ ଦାସୀମାନେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଯଦି ଏତେ ଦାସୀ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ହେବେ? ଏପରି ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିପାର, ବାବା, ଏବେ ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ତେବେ କି ପଦ ମିଳିବ? ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ, ନିଜର ଚାର୍ଟ ନିଜେ ଦେଖ। ଶେଷ ସମୟରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର। ହଦ୍ର ରୋଜଗାରରେ ରାତିଦିନ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ। ସଚ୍ଚା ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଫୋନରେ କାରବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କୁହ, ଏପରି ଲୋକେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିପାରିବେ? କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଆରେ ସତ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଅଷ୍ଟ ଦେବତା ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ କଥା ଉପରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଚ୍ଚା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଲେଖୁଛ ଶିବ ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିତା ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରେମର ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା କେବେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ? ବାବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବହୁତଙ୍କୁ ବାବା ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତଥାପି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମେକଅପ୍ କର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିଲେ ପଛରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯେପରି ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ମେକଅପ୍ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ନା, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମୟ ମିଳୁଛି ତ ମେକଅପ୍ କରିନିଅ। ଏଠାକୁ ଆସି ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରି କର। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପକାଅ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ କି ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଲଟା କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ।
ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଧୋକାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ କି ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଲଟା କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଧୋକାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପଛରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମେକଅପ୍ କରିନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପଛରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମେକଅପ୍ କରିନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ହେବାର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ହୁଅ। ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ହେବାର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ବାଳକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। କେହି କେତେ ବି ବଡ଼ ଦେଶର ମାଲିକ ହୋଇଥାଉ ବା ବିଶାଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଥବା ପରିବାରର ମାଲିକ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ହେବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହେଉଛ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମୁଁ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ନିରହଙ୍କାରୀ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ବାଳକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ହେବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ହେବା ଅର୍ଥ ମାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ରୁହ। ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ରୁହ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଅନେକ ପଦମ୍ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ପଦମ୍ପତି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦିଅ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟର୍ଥର ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ ରହୁ। ତେବେ ଦେଖିବ ଏହି ଶକ୍ତି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।